പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശമാണ് ശുഭകാലവും പ്രയത്നഫലവും. So, dear brothers, in the context of the Holy Communion that we'll have today, the message that is given is good days and the fruit of the efforts. प्रिय लोगों, आज परमेश्वर के प्रभु भोज के संबंध प्रभु ने दिया हुआ संदेश जो है उसका शीर्षक हम इस प्रकार देना चाहते हैं, भले दिन और हमारे कामों का फल. 1 പത്രോസ് 3:10 ഒന്നെല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്തേ, 10 വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തേ. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അധരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. കേട്ടോ, എല്ലാവരും എടുത്തോ. ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്, കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും, അപ്പോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവനിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. അല്പനേരം പറഞ്ഞില്ലേ, ഷട്ടപ്പ്, വായടക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വായടക്കാൻ പറഞ്ഞോ. ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അധരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോ നാവ് കൊണ്ട് ആരെയും ദോഷം പറയരുത്, നാവ് കൊണ്ട് ആരുടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് പരത്തരുത്. കാരണം കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരുവൻ പോലും ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയും ഇല്ല. പകരം നമ്മളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ അറിയിക്കുക. So, let's read once again the book of 1 Peter chapter 3 verse 10. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. So if you are a born again child of God and you love life and would like to see good days, it is written here that you should keep your tongue from evil. You shouldn't slander others, you shouldn't publish the faults of others, because there is nobody without faults. And on the other hand, what you should publish is the goodness of the one who called us. हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 आयत. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. जैसे पहले बताया था पासबान ने, हमारे मुंह, हमारे जीभ या होठ को दूसरों की बुराई करने से हमें रोकना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा हम करें तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी जीवन में कमी नहीं है, बुराई नहीं है. अगर हम इस काम को ले लें तो हम कभी भी इससे हट नहीं सकेंगे. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു വിഷണറിയാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. തന്റെ 40+ പാൻക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇതാ ഇന്ന് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ, ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ധാരാളം പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണ്ട് സന്തോഷം അണയാൻ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. തന്റെ പ്രയത്നഫലം കാണുവാൻ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തില്ല. പക്ഷേ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രയത്നഫലം യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് തനിക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച താൻ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പ്രയത്നഫലം വട്ടപൂജ്യത്തിലാകുന്ന ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ഏത് വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. So, dear brothers, we all know about the company called Apple and its founder Steve Jobs. Steve Jobs created a great company, but unfortunately he passed away with cancer at around the age of 40 or 50. Even now the Apple company is doing very well, but Steve Jobs is not around to see the fruit of his effort. But if you look the life of Jesus Christ, whatever Jesus Christ lives even today, and he is sitting beside the throne of the Father and seeing all the young people gather to him like dew, and he is still seeing the fruit of his efforts. Therefore, if we are to see the fruit of our effort, we should also be like that. और उदाहरण के तौर से एप्पल कंपनी के बारे में हम जानते हैं, जिसके आईफोन और एप्पल के लैपटॉप ये सब होता है. तो ये इसका निर्माण किया है स्टीव जॉब्स नामक व्यक्ति, जो अपने 40 उम्र में पैनक्रियाट कैंसर होकर वो कुछ साल पहले दुनिया से चले गए. तो उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन उसका फल वो पूरा वो देखने नहीं पाए हैं. लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि आज भी यीशु मसीह ने जो काम किया है उसका फल वो पिता के पास बैठकर वो देखता है. जब नौजवान ओस के समान आज भी यीशु के पास आते हैं, पिता के पास आते हैं, तो वो देख रहा है. तो हमें समझना है, हमें चुनना है, हमें क्या चाहिए इस दुनिया में. अपनी कमाई का फल पूरी तरह से नहीं पाने वाले लोगों के समान या यीशु मसीह के समान.
നമ്മൾ സഭകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ 2 ടൈപ്പ് മക്കളെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു വളരെ വലിയൊരു കൂട്ടം ആരാധന മക്കൾ, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് അനുഗമന മക്കളെയും കാണാം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ എല്ലാ സഭകളിലും ആരാധന നടക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് ആരാധനയെക്കുറിച്ചാണ്. അനുഗമനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വളരെ റെയറായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മളോട് 25 പ്രാവശ്യത്തിലധികമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഫോളോ മീ, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു? അനുഗമനം അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് 25 പ്രാവശ്യത്തിലധികം പറഞ്ഞ അനുഗമനം വിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പറയാത്ത ആരാധനയെ അങ്ങ് ഉയർത്തി. ശ്രദ്ധിക്കുക. പിതാവിന് ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ബഹുമാനവും പുത്രന് കൊടുക്കാം, നോ ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ യേശു എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആരാധനയെ അങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാ വലിയ ഒട്ടകത്തെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാരോട്, കാപ്പറ്റ ദാസന്മാരെ, നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക. യേശുവെ അനുഗമിക്കാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക. ആരാധനയ്ക്ക് സ്തുതിവാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ചെലവൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് വലിയ ചെലവുണ്ട്. അങ്ങനെ അനുഗമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആളുമാറുന്നത്, നമ്മൾ പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ആരാധിക്കുമ്പോൾ അല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏവനുമല്ല, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയുള്ളൂ. So Jesus Christ has said more than 25 times, at least 25 times in just the 4 Gospels, to follow him. Instead, what we do or children of the church do is to worship him and praise him. Now, Bible says that there is nothing wrong with praising the praises that are given to God the Father. There is nothing wrong with giving most of them to Lord Jesus Christ. What's more important is to follow Lord Jesus Christ. And in the Gospels, Jesus Christ said to the Pharisees, you strain out a gnat but swallow a camel. And so you elevate the thing that Jesus Christ never asked in the Bible to praise him or worship him, but you elevate that above what Jesus Christ said 25 times, which is to follow him. और हम देखते हैं कलीसियाओं में अधिकतर लोग आराधना करने वाले हैं, लेकिन यीशु का अनुकरण करने वाले, यीशु के साथ चलने वाले बिल्कुल कम हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या मांगा है हम सुसमाचारों में देखते हैं। 4 सुसमाचार में 25 से अधिक बार यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो। कभी भी नहीं कहा कि मेरी स्तुति या प्रशंसा करो। स्तुति प्रशंसा करने में गलती नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो बड़ी बात हमसे कही है उसको हम इनकार करके स्तुति प्रशंसा पर सारे कलीसिया के लोग आजकल ध्यान रखे हैं। ये गलत बात है। സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും ദർശനവും സമാധാനവും ശക്തിയും അനുഗ്രഹമായി നിങ്ങളിൽ വാഴുവാനിടയാകട്ടെ. Greetings in the name of God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ to everyone in this hall and everyone listening to us through other media. May the life, vision and joy from God reign in your life. परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो यहाँ पर उपस्थित है और जो हमें सुन और देख रहे हैं आपको व्यक्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति, जीवन और उसका दर्शन और सारी आशीषें हमारों में राज कर सकें। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശമാണ് ശുഭകാലവും പ്രയത്നഫലവും. So, dear brothers, in the context of the Holy Communion that we'll have today, the message that is given is good days and the fruit of the efforts. प्रिय लोगों, आज परमेश्वर के प्रभु भोज के संबंध प्रभु ने दिया हुआ संदेश जो है उसका शीर्षक हम इस प्रकार देना चाहते हैं, भले दिन और हमारे कामों का फल। ശുഭകാലം
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭകാലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലമാണ്. ശുഭകാലം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് 1 പത്രോസ് 3:10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. അപ്പോൾ ശുഭകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവനല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവനാണ്. So, dear brothers, the good days are ahead of us, and it is because of this that in 1 Peter chapter 3 verse 10 it's written, for whoever would love life and see good days. So there is a good day that is ahead of us, and at that time you will not lose your life. प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए आगे अच्छे दिन है, तो वो अच्छे दिन में हमारी जीवन वो नष्ट नहीं होगी. लेकिन अगर अभी अच्छे दिन नहीं है तो अभी हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, लेकिन भावी में अच्छे दिनों में नहीं होगा ऐसे. നിങ്ങൾക്ക് 1 പത്രോസ് 3:10 ഒന്നെല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്തേ, 10 വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തേ, സഹോദരി ഒന്ന് വായിച്ചേ. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അധരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. കേട്ടോ കേട്ടോ, എല്ലാവരും എടുത്തോ. ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത്, കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളോടാ പറയുന്നത്, കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും, അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവനിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. അല്പനേരം പറഞ്ഞില്ലേ, ഷട്ടപ്പ്, വായടക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വായടക്കാൻ പറഞ്ഞോ? ദോഷം ചെയ്യാതെ തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അധരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോൾ നാവ് കൊണ്ട് ആരെയും ദോഷം പറയരുത്, നാവ് കൊണ്ട് ആരുടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് പരത്തരുത്. കാരണം കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരുവൻ പോലും ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയും ഇല്ല. പകരം നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ അറിയിക്കുക. So let's read once again the book of 1 Peter chapter 3 verse 10. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. So if you are a born again child of God and you love life and would like to see good days, it is written here that you should keep your tongue from evil. You shouldn't slander others, you shouldn't publish the faults of others, because there is nobody without faults. And on the other hand, what you should publish is the goodness of the one who called us. हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 आयत. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. जैसे पहले बताया था पासबान ने, हमारे मुंह, हमारे जीभ या होठ को दूसरों की बुराई करने से हमें रोकना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा हम करें तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी जीवन में कमी नहीं है, बुराई नहीं है. अगर हम इस काम को ले लें तो हम कभी भी इससे हट नहीं सकेंगे. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നിന്ന് അനേക നേരം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. ഇന്ന് വിശ്വാസികളിൽ അനേകർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പറ്റാണിത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം അന്വേഷിച്ചിടക്കുക, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, വാ കൊണ്ട് കീഴടങ്ങാതെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു, ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുക, നീ ശുഭകാലം കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇത് അടക്കിക്കോ, നാവ് അടക്കിക്കോ. പിശാചിൻ്റെ ലോകത്തെ നിൻ്റെ നാവിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കരുത്, അടക്കുക. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവമക്കളെ, എനിക്ക് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം
ഓരോ വാക്കും സംസാരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം സംസാരിക്കാനിടയാകണം. So, dear brothers, if you love life, be careful with each word that you say, because each word that you say, you will have to give an account about it in the day of judgment. So, do not say bad things about others, and be very measured in your words. इसलिए प्रिय भाइयों, यदि हम चाहते हैं कि जीवन की इच्छा करते हैं और अच्छे दिन का चाहत करते हैं, तो वचन हमसे कहता है दूसरों की बुराई करने से हमारी जीभ को हमें रोकना है. दूसरों के बारे में चुगली करना, दूसरों की कमियों गलतियों को फैलाना, ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए. ഇവിടെ അതിൻ്റെ 3:11 പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അവൻ ദോഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം അന്വേഷിക്കുകയും ഗുണം ചെയ്യുകയും സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദോഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം ചെയ്യുകയും സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So, what must such a person do who loves life and want to see good days? So, in the verse 11 it says, they must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. So, they must turn from evil and do good, and they must seek peace and pursue it. वरन हमें क्या करना है? हमारे जीव को बुराई फैलाना से रोकने से क्या करना है? 11वें आयत में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे. നമ്മളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഒരിക്കലും ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരമ്മച്ചി കിടന്നിട്ടും മരിക്കണില്ല. ആ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ വേദന തിന്ന് സഹിച്ച് കിടക്കുക. ഒരു പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിലൊരു അമ്മച്ചിയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമാണ് ഈ കിടപ്പ്. കാരണം അത്രത്തോളം വാക്കുകൊണ്ട് അവർ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ മുറിപ്പെടുത്തി വേദനിപ്പിച്ചു. ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല, മറ്റൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഗലാത്യലേഖനം 6:8 ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു. ആ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അവിടെ പറയാണ്, ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നാശം കൊയ്യും, ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും. എൻ്റെ മക്കളെ, നാം എന്ത് വിതച്ചാലും അതിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നതെന്ന് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക. നാം നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും വിതയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് കുഞ്ഞെ നീ അത് വിതച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നീ നന്മ വിതച്ചാൽ നീ നന്മ കൊയ്യും, നിത്യജീവനെ കൊയ്യും. തിന്മ വിതച്ചാൽ തിന്മ കൊയ്യും, നരകം കൊയ്യും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വിതയ്ക്കുക. So, as a practical example, somebody once told me about a particular grandmother who was aged and not well at all. Yet she was not passing away. She was from a Pentecostal church and she was in a very bad state due to her old age, but she was not passing away for years, and she had to suffer for years before she passed away. And this is what somebody told me, that's because she was saying, she was exposing the faults of everybody around her throughout their life. She was saying words that would hurt others and exposing others' faults. And I believe that the book of Galatians chapter 6 agrees with this. Galatians chapter 6 verse 8, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. उदाहरण के तौर से कुछ समय पहले मैं एक जगह में गया, तो वहाँ पर लोगों ने एक बुज़ुर्ग माता के बारे में बताया जो बहुत बीमार थी, बिस्तर में थी, लेकिन उनका मौत नहीं होता था. तो एक व्यक्ति ने मुझसे इस प्रकार बताया उनके बारे में कि ये इसलिए होता है, ये सारा जो है कठिनाई, क्योंकि ये माता अपनी जीवन में उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी बातों से चोट पहुंचाया था, दर्द पहुंचाया था.
इसके परिणाम से ही ये हो रहा है उनके साथ में। तो ये जो है मैं गलातियों 6:8 में जो लिखा है मुझे लगता है उससे मिलता है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പറയാറുള്ള ഒരു വചനം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കാം. ആ വചനമാണ് E56. എന്താണ് E56? എക്ലീസിയാസ്റ്റസ് ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 6. സഭാപ്രസംഗി 5:6. അവിടെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അനേക വേദനകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അനേക രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ നാവിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് ഷട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലേ? ഈ വായ ഒന്ന് ഷട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അനേക വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാം. അവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാ, ഒന്ന് വായിച്ചേ. നിന്റെ വായി നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത്, അബദ്ധവശാൽ വന്നുപോയി എന്ന് നീ ദൂതന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയുകയും അരുത്. ദൈവം നിന്റെ വാക്കു നിമിത്തം കോപിച്ച് നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന്? അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം. ഒന്ന്, നിന്റെ വായ നിന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം കൊണ്ടുവരും. ആ വാക്കുകൾ രോഗം കൊണ്ടുവരും. ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നത്, ദൂതന്മാർ, ചുറ്റുമുള്ള ദൂതന്മാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നിന്റെ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അത് ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം കോപിച്ച് നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ തകർത്ത് കളയാൻ ഇടയാകരുത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നാവ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പണിതെടുക്കാൻ കഴിയും. ചുമ്മാ തകർക്കല്ലേ, നാവ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക. So, along with the verse that we just read, I would like to add another verse, which is Ecclesiastes chapter 5, verse 6. Here it says, "Do not let your mouth lead you into sin, and do not protest to the temple messenger. My woe was a mistake." Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? So we be very careful so that your tongue, your mouth does not lead you into sin, because whatever you say, you'll have to give an account for it, and it's not just the others who hear it, also the angels hear it. And therefore be very careful what you say so that it does not lead you to a sin and eventually to destruction. साथ साथ सबोपदेशक 5 उसका 6 भी हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, क्योंकि परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। यहाँ पर लिखा है, हमारे मुंह से जो लफ्ज़ें निकलती हैं उसके लिए हमें बिल्कुल संभालते हुए रहना है, क्योंकि हमें हर एक शब्द का हिसाब देना होगा। हम जो कहते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द न केवल लोग सुन रहे हैं बल्कि दूत भी सुन रहे हैं। इसलिए हमें अपने बोली के द्वारा, बातों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में विनाश को नहीं लाना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നാവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ റഡറാണ്, ചുക്കാനാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾക്ക് മരണം മാത്രമല്ല, ജീവനിലേക്കും യാത്രയാകാം. ഇതുകൊണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം 18:21 പറയുകയാണ്, മരണവും ജീവനും നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, അതിലിഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ടങ്, നമ്മുടെ നാവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ റഡർ, ചുക്കാൻ. So along with these verses, let me add another verse, which is the book of Proverbs chapter 18 verse 21. You should realize that your tongue is a radar, just like a small radar turns the direction of a large ship. In the same manner, the tongue can determine the direction of your life. And that's written in the book of Proverbs chapter 18 verse 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमारा जीव जो है हमारे जीवन में एक पतवार जैसे रडर है, जो कि जहाज को नियंत्रण करने में इस्तेमाल किया जाता है। और नीति वचन में लिखा है 18 में उसके 21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വേട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ റഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, കുതിര വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. കുതിര പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഇവൻ അതിൻ്റെ കാലുകൊണ്ടൊരു അടി കിട്ടിയാൽ ഇവൻ ലയൻ പോലും തെറിച്ചു പോകും. അത്ര പവർഫുള്ളായ സാധനം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ഒരു കടിഞ്ഞാനിട്ടിട്ട് ആ ശക്തനായ കുതിരയെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ നിനക്ക് ഈ ടെക്നോളജി അറിയാമെങ്കിൽ, ടങ് ടെക്നോളജി, ആ ടെക്നോളജിയുടെ പേരാ, അറിയാമെങ്കിൽ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ഇതാണ് യാക്കോബിൻ ലേഖനം പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ 3:3 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കുതിരയെ അധീനമാക്കുവാൻ വായിൽ കടിഞ്ഞാനിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ നാവിനെ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ടങ് ടെക്നോളജി നാം മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖയിലും ടങ് ടെക്നോളജി ഇല്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ടങ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാം. So again, let's turn to the book of James, chapter 3, verse 3. Here it speaks about the horse. The horse is a powerful animal. Its kick can even harm a lion. Yet by using bits and bridle, we are able to control a horse. Just a bit of bits is enough to control such a powerful horse. In the same manner, here it says that just like ships are steered by rudder, in the same manner, your tongue is a very small part of the body, and it can control the course of your life. And for this, you should need to learn tongue technology so as to control your tongue, so that your tongue does not lead your life astray. इसके संबंध दूसरा एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब 3:3. उसमें इस प्रकार लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं. घोड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी एक लात से सिंह भी गिर सकता है. तो इतनी शक्तिशाली जानवर घोड़े को हम लगाम से, उसके मुंह में लगाए जाने वाला लगाम से उसका नियंत्रण कर सकते हैं. तो ये भी उदाहरण है कि हमारे जीवन में हम अपने शब्दों को, अगर अपनी मुंह या जीभ का इस्तेमाल करना चाहते हैं सही रूप से, अपने जीवन को हम अच्छी रूप से चला सकेंगे. ഇത് അതിൻ്റെ 4-5 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ കുതിരയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, വമ്പൻ കപ്പലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് നാൾ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ആ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് ഇതാ കപ്പലിൻ്റെ റഡറിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ, അതിൻ്റെ പങ്കായം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നന്നായി കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അത് കപ്പലിൻ്റെ ഹോൾ സൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ്. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും പുറകിലുമാണ് ഇരിക്കണേ. പക്ഷേ അത് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വമ്പൻ കപ്പൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഈ ടങ് ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണമോ അതനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിനെ, ആ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാവ് എവിടെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു പോകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു തിന്മ നിറഞ്ഞൊരു കുടുംബമായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരിക, ഒരു തിന്മ നിറഞ്ഞൊരു കുടുംബമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തോന്നിയ വഴിക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചിന്ത വരികയാണ്, ഇതാ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണത്. പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ എത്ര ചിന്ത നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വന്നാലും മിണ്ടിപ്പോകരുത്. പകരം നിങ്ങൾ പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കണ്ടതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്താ വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ 128 സങ്കീർത്തനം കാണുന്നത്. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്തെ ഫലസമൃദ്ധമായ മുന്തിരിവള്ളിയോ, നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശക്കേറ്റ് ഒലിവ് തൈകൾ, നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നുമെന്ന് നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തോന്നിയത് പറയരുത്, നീ വചനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടത് പറയണോ. എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഫലസമൃദ്ധമായ മുന്തിരിവള്ളിയോ, എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മേശക്കേറ്റ് ഒലിവ് തൈകൾ എന്നോ നീ പറയുമ്പോൾ നീ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നിന്റെ ലൈഫ് ടേൺ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെറ്റപ്പ്. തിരിച്ചറിയുക, അതനുസരിച്ച് ടങ് ടെക്നോളജി പഠിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. So we just read the book of James chapter 3 verse 3 where it says, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. And in verse 4 it says, or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder
wherever the pilot wants to go. So here we saw about the rudder, and pastor's parents used to work in Cochin shipyard, and he has seen how a rudder operates on a ship. It's a very small component of the ship and is located at the rear end of the ship. And yet this very small component can actually control a huge ship. And your tongue is also like that. The tongue can control your entire control the course of your body by that. And for example, if you are in a family where you feel that your family is not going well, be it your wife, your children, it's all not going well, and they are all not behaving correctly. You may have such thoughts in your mind, but you shouldn't activate such thoughts. Instead, what you should do is that you should go to the Bible and select verses, positive verses that will work in the direction that could work in the direction you want your family to go. For example, Psalm 128 verse 3 onwards. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. So when you do that, you activate certain things, and that will change the course of your life, because that is how you are manufactured. That is the manufacturing setup, so that the verses that you speak can activate certain things. और नीचे की आयत में लिखा है याकूब 3:4 में, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो ये भी है, हमें समझना है टंग टेक्नोलॉजी यानी कि जीभ का प्रयोग यदि हम करना सीखते हैं, हमारे जीवन को जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में हम ले जा सकेंगे। अगर आपके जीवन में आप देख रहे हैं अपने परिवार में शांति का माहौल नहीं है, आपके बीवी बच्चे अपने चाल जो है सही चाल नहीं चल रहे हैं, आपको ऐसा अगर लगता है, अपनी जीभ से आप ऐसे बयान न करें, बल्कि आप जो देख रहे हैं या सोच रहे हैं उसका बयान न करें, बल्कि आपके जीभ से ऐसे शब्द निकलें जो आप चाहते हैं देखने के लिए वचन के मुताबिक में। जैसे वचन में लिखा है भजन संहिता 128 में कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री एक फलवंत दाखलता के समान और तेरे बालक जो हैं तेरे मेज़ के चारों ओर में वे जलपाई के पौधे के समान होंगे। तो इन बातों को तू अपने मुंह से कहना तो अपने जीवन में उन बातों को देखने पाएगा। ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ദേവദാസം ഇതുവരെ കേട്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ പറയൂ, സ്തോത്രം പറയൂ, പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞ്, ഇതെന്തൊക്കെ ഈ പറയണേ? പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവരായത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാകുക. ദൈവരായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിനെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അപ്പൻ എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് മക്കൾ അതേപോലെ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങണം. എഫെസ്യർ 5:1 പറയുകയാണ്, ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ. അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം മുതൽ പ്രശ്നമാണ്, മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്. അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ആദിയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായിരുന്നു, മൊത്തം അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അപ്പൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇതാ ഭൂമി പാഴായിരിക്കുന്നു, ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു, അതായത് തൻ്റെ ചുറ്റും പാഴ് ശൂന്യമാണ് കാണുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം അന്ധകാരം കാണുന്നു, മൊത്തം ഇരുള്, ഒരു വെളിച്ചവുമില്ല. അപ്പോൾ അപ്പൻ എന്താ ചെയ്തത്? കണ്ടതല്ല അപ്പം പറഞ്ഞത്, തനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം പറഞ്ഞു. താൻ കണ്ടത് മിണ്ടിയില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ കണ്ടത് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അയ്യോ ഓടിവാ, മൊത്തം പാഴായേ, മൊത്തം ശൂന്യമായേ, മൊത്തം ഇരുട്ടായേ, പാസ്റ്ററേ, അച്ചോ ഓടിവാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടതല്ല, തനിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു. ദൈവം പറഞ്ഞു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ. കണ്ടത് പറയരുത്, നിനക്ക് വേണ്ടത് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മളെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ടങ് ടെക്നോളജി. So you may be wondering, I praise God all the time. I pray to God. Isn't that enough? What is this tongue technology that you are speaking about? It's not enough. The reason, the way you are manufactured, your tongue has great control over your life. In the book of Ephesians chapter 5, it says that just like children follow father, in the same manner you should follow God. And
what did God do in the book of Genesis chapter 1? In the Genesis chapter 1, it says, chapter 1 verse 2, it says, "Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters." So here the earth is formless, and when God created the world, earth is formless and empty. Yet he did, the way we behave, we will look at this and say what we see. Oh, everything is going wrong, everything is problematic, so on and so forth. But God did not do that. What did God said? God said what He wants to happen. And here God said, "Let there be light," and there was light. So you are created in a manner so that using your spiritual tongue technology, you should say what you want to happen, rather than repeat all something wrong that is going on. अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसी बात है, हमने तो कभी नहीं सुना, हमारे पासबान ने तो हमसे सिर्फ कहा है स्तुति करो या दुआ करो, लेकिन हम कहना चाहते हैं वचन में जो हम देखते हैं हमारे पिता परमेश्वर को करते हुए वही करना है। जैसे इफिसियों 5:1 में लिखा है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर क्या करता है, हम देखते हैं आदि में पृथ्वी की हालत कैसी थी, वो सुनसान थी, बेडौल थी और अंधियारा था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नहीं कहा हाय अंधियारा है, बेडौल है, पृथ्वी सुनसान है। परमेश्वर ने जो देखा वो नहीं कहा, परमेश्वर ने जो चाहा वो उसने कहा। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसी तरह जो हमारे पिता करते हैं वही हमें करना है। हम जो देख रहे हैं उसका नहीं बयान करना है, बल्कि जो चाहते हैं वचन में जो हमारे लिए रखा हुआ है उन बातों को हमारे मुंह से हमें कहना है, तो वो हम देख पाएंगे। यह है आत्मिक टंग टेक्नोलॉजी, जीव का प्रयोग करना। ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊരു ചിന്ത വരും, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആത്മലോകം ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആത്മലോകം ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നടത്തി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതാ ദൂതന്മാർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ E56 എക്ലീസിയസ് ചാപ്റ്റർ 5:6 നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു, അബ്ദവശാൽ വന്നുപോയി എന്ന് നീ ദൂതൻ്റെ മുമ്പാകെ പറയരുത്. അപ്പോൾ ദൂതനെ നമ്മളാരും കണ്ടില്ല, പക്ഷെ ദൂതൻ അവിടെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ദൂതൻ ഇതാ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരമാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നശിക്കും. ഇനി മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നടത്തി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സേവക ആത്മാക്കളുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതുകൊണ്ടാണ് 103-ാം സങ്കീർത്തനം 20-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായ അവൻ്റെ ദൂതന്മാരായുള്ളവരെ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ വീരന്മാരായ ദൈവദൂതന്മാർ അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. അപ്പോൾ മക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് പറയാമോ? അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ആ ശബ്ദം ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുക. കൂടെയുള്ള ദൂതന്മാർ കാര്യം നടത്തി തരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. ആത്മലോകത്തെ ട്രിഗർ ചെയ്യേണ്ട അധികാരികളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. So you may be wondering, so what is the point in speaking out what you want, speaking out the verses of the Bible? What's the point? How will that help? So the reality is that when you do that, you are triggering certain mechanisms in the spiritual realms. So the verses that you spoke can trigger mechanisms in the spiritual realm. So if you have read, as we read Ecclesiastes verses 5, here that says that so that you will not say before the angel that you said something by mistake. So you are surrounded by angels of God, and angels of God are seeing everything that you says, and they can trigger, and whatever you say can trigger certain things in the spiritual world. In the book of Psalms chapter 103 verse 20 onwards, it says, "Praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servants who do his will." So here it says that whenever God may say something, there are angels who do his bidding. And you should realize that as the children of God, you are authorities in the spiritual world. When you speak the words of the Bible, words that God himself said, that triggers some. When you speak the verse of the Bible that God himself said, that triggers something in your life so that the angels act upon it.
अगर हम सोच रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं हमारे बोली से बातों से कैसे हो सकता है ये सारी बातें, तो हमें समझना है कि जब हम शब्दों को उच्चारते हैं तो आत्मिक लोक में कुछ हलचल होता है। जैसे हमने पहले वचन पढ़ा था सबोपदेशक 5:6 में हमने देखा कि हमारे बातों को सुनने वाले लोग हैं जो दूत हैं, स्वर्गदूत है। तो ये बात को हमें समझ आता है, जब हम शब्द उच्चारते हैं वे सजीव हो जाते हैं ताकि उस बात को पूरा करने के लिए हम दूसरे एक बात पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 उसके 20 से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसका पूरा करते हो, उसका धन्य कहो। तो परमेश्वर के स्वरदूत हैं जो हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। तो जब हम शब्द कहेंगे, बातों को कहेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है ख़ास तौर से, तो हम उस बात में पूरा होने के लिए हम सहायक बनेंगे। ഈ മെത്തേഡാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അബ്രാത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അബ്രാത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇനി നീ അബ്രാം എന്ന് പറയരുത്, അബ്രഹാം എന്ന് പറയണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. അപ്പോൾ നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യും, സ്പിരിച്വൽ ആത്മമണ്ഡലത്തെ ട്രിഗർ ചെയ്യും, അതിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സാറയോടും പറഞ്ഞത്. ഇതാ, അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മമണ്ഡലത്തെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയ ആ നല്ല ഭാവി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മെത്തേഡിലൂടെ. So this is the method that God gave to Abraham as well. Abraham was called Abram, and God said, you should be renamed as, you are being renamed as Abraham. And he called himself Abraham after that. Abraham means the father of nations, and Abram at that time did not have any child. And later on, because of this verse, it triggered things in the spiritual realm, and Abraham had children and he became father of nations. And same with Sarah. That's the case. So this is the case with our own lives. We should invoke the verses of the Bible so that it triggers things in the spiritual realm. Amen. और यही संदेश परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। उसका नाम पहले अब्राम था। परमेश्वर ने कहा तू इब्राहिम कहा जाएगा, जिस शब्द का अर्थ है जातियों का पिता। और यही बात परमेश्वर ने सारा से भी कहा। उस समय में इब्राहिम के कोई भी वंश नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जब नाम बदला उस शब्द के द्वारा वैसा पूरा हुआ। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में करना चाहिए। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പോസിറ്റീവ് ട്രിഗറിങ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് ട്രിഗറിങ് നടക്കും. നമ്മളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നടന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്രിഗറിങ് ആണ്. ഇതാ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മരണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ആദ്യ മനുഷ്യനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപത്താൽ മരണവും ട്രിഗർ ചെയ്തു ലോകത്തിൽ കടന്നു. അങ്ങനെ സർവ്വ മനുഷ്യരിലും മരണം വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ചാകുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ചാകുന്നില്ല? നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മാത്രം ചാകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവ് മരണം ട്രിഗർ ചെയ്തു, നമ്മളെല്ലാം മരണം വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ ജീവൻ ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയറി പിടിക്കാവുന്നവർ കയറി പിടിച്ചോ. So realize that it is not just positive things that are triggered by your actions, it's also negative things. One example is death. Our forefather Adam triggered this death, and since then all human beings die. The sun and the moon and all the creatures, all such things that were created, they stay eternally, but we human beings die because Abraham triggered that. And therefore, but God has also kept life in his son. So if you are able to catch on to that life, you'll be able to live. God has kept life in his son through his son, our Lord and Savior Jesus Christ. If you are able to catch on to that, you are able to live forever. न केवल सकारात्मक, नकारात्मक बातें भी शुरुआत हो सकते हैं हमारे बोली से। वचन में उसका उदाहरण है मृत्यु। जैसे वचन में लिखा है, पहले आदमी के द्वारा मृत्यु सारी मानव जाति पर छा गया, लेकिन अंतिम आदमी जो यीशु मसीह, उसके द्वारा मृत्यु आया। तो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रखा है, तो हमें उसको विश्वास के द्वारा उन बातों को पकड़ना है। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കണമെങ്കിൽ ടങ് ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കുക, റൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശുഭകാലം കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. ഇനി ശുഭകാലം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, എനിക്ക് ആ ശുഭകാലത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകണം, ഒരു നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകണം. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ദരിദ്രനാകാനല്ല, അവിടുത്തെ
ഇതാ യേശുവിനെ പോലെ സമ്പന്നന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇതാ അവിടെ പ്രയത്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. So, if you want to see good days, you should use your tongue technology in the right direction. Now, if you want to see not just good days, but also want to see the good fruits of your efforts during that good days, then you should also give some attention towards the efforts that you put in. तो हमें अच्छे दिन को देखने के लिए हमारी जीभ का सही प्रयोग करना सीखना है, टंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही साथ में अगर हमें अच्छे दिनों में गरीबी में नहीं जीना है, बल्कि यीशु मसीह के साथ जो धनवानों के साथ अपनी मृत्यु में, हमें भी अपनी कमाई के फल को पाने के लिए इच्छा रखना है. ഇതാ ഐസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 53:11 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നായകനും ലീഡറുമായ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവൻ തൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകും. ഹല്ലേലൂയ. തൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകും. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനും കഴിയാത്തൊരു കാര്യം യേശു കണ്ടു തൃപ്തനാകും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മോഡലിൽ ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര ചെയ്താൽ, യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രയത്ന ഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകുവാനായിട്ട് കഴിയും. So, if you turn to the book of Isaiah, chapter 53, verse 11, here the chapter is about our Lord and Savior Jesus Christ. It's a prophecy about our Lord and Savior Jesus Christ. And in verse 11 it says, after he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. So in Malayalam it says he will see the fruits of his effort and be satisfied with it. और यशाया 53 उसके 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में की भविष्यवाणी है. वहाँ पर यीशु मसीह जो हमारा अगुआ है, वहाँ पर लिखा है कि वो अपने कामों का फल वो पाएगा. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു വിഷണറിയാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. തൻ്റെ 40+ ദ പാൻക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇതാ ഇന്ന് ഐഫോൺ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ധാരാളം പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണ്ട് സന്തോഷമണയാൻ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. തൻ്റെ പ്രയത്നഫലം കാണുവാൻ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തില്ല. പക്ഷേ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രയത്നഫലം യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് തനിക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച താൻ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവും പ്രയത്നഫലം വട്ടപൂജ്യത്തിലാകുന്ന ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ഏത് വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. So, dear brothers, we all know about the company called Apple and its founder Steve Jobs. Steve Jobs created a great company, but unfortunately he passed away with pancreatic cancer at around the age of 40 or 50. So even now the Apple company is doing very well, but Steve Jobs is not around to see the fruit of his effort. But if you look the life of Jesus Christ, whatever Jesus Christ lives even today, and he's sitting beside the throne of the Father and seeing all the young people gather to him like dew, and he's still seeing the fruit of his efforts fruit of his efforts. Therefore, if we are to see the fruit of our effort, we should also be like that. और उदाहरण के तौर से एप्पल कंपनी के बारे में हम जानते हैं, जिसके आईफोन और एप्पल के लैपटॉप ये सब होता है. तो ये इसका निर्माण किया है स्टीव जॉब्स नामक व्यक्ति, जो अपने 40 उम्र में पैनक्रियाटिक कैंसर होकर वो कुछ साल पहले दुनिया से चले गए. तो उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन उसका फल वो पूरा वो देखने नहीं पाए हैं. लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि आज भी यीशु मसीह ने जो काम किया है उसका फल वो पिता के पास बैठकर वो देखता है. जब नौजवान ओस के समान आज भी यीशु के पास आते हैं, पिता के पास आते हैं, तो वो देख रहा है. तो हमें समझना है, हमें चुनना है, हमें क्या चाहिए इस दुनिया में. अपनी कमाई का फल पूरी तरह से नहीं पाने वाले लोगों के समान या यीशु मसीह के समान. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാം. 10, 30, 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
ഞാനൊരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോവുകയാണ്, ഒരു 2 നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്. ആ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അന്ന് 2 നില ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ആ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു, അദ്ദേഹം വലിയ അധ്വാനിച്ച ഇതുണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ഇതിൽ കയറി താമസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാം അധ്വാനിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി, ആ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് കുറച്ച് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ഇതാ തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്നു അല്ലേ, പക്ഷേ ഈ അധ്വാന ഫലം ഒരു തുമ്പ് പോലും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്നു, ഈ അധ്വാന ഫലം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിക്കുവാൻ കഴിയും. So let me give you an example. Around 35 years, I went to a housewarming ceremony, and it was a big house with 2 floors. In those days, such big houses were rare. And when I went there, I heard someone say that the owner of the house, he worked hard to build this house, but unfortunately passed away few days before the housewarming, and only his wife and children are now able to do the housewarming. So he was not able to enjoy the fruit of his work. But I want to remind you that whatever effort you put in your Lord and Savior Jesus Christ, through your Lord and Savior Jesus Christ, you will be able to enjoy the fruit of your work eternally. तो कुछ साल पहले 20-30 साल पहले मैं एक किसी व्यक्ति के घर प्रवेश के लिए मैं बुला गया था. जब मैं वहाँ गया, वो काफ़ी बड़ा घर था, 2 स्टोरी का घर था, इमारत था. उन दिनों में ऐसी बात दुर्लभ थी. तो वहाँ पर जब गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति ने, जिसका जो मालिक है, बहुत परिश्रम करके इकट्ठा किया और बनाया, लेकिन गृह प्रवेश के समय में वो नहीं हो सके क्योंकि वो चले गए मौत के द्वारा. उनकी पत्नी और बच्चे वहाँ पर है. तो ऐसे होता है, कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल, वे परिणाम वो उसका भोग नहीं सकते हैं. तो हमें मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी करें उसका फल उसका पूरा फल हमें नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के साथ जो हम करते हैं वो हमेशा के लिए उसका फल हमारे साथ रहेगा. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പന്നന്മാരെ നോക്കിയേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അവരുടെ മരണത്തിൽ അവർ ദരിദ്രന്മാരോടുകൂടെ വട്ടപ്പൂച്ചയോടായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ജീവിതത്തിൽ ദരിദ്രന്മാരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു, ആരും മൈൻഡൊന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ മരണത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ? ജീവിതത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെ, മരണത്തിൽ ഇതാ രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കോടീശ്വരനല്ല, ട്രില്യണയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതേപോലെ ധനമുള്ള, അതേപോലെ ബിസിനസ്സുള്ള ആ വ്യക്തി ഇതാ മരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയോ? വട്ടപ്പൂജ്യം അല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, അവന് ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടെ, ആര്? തൻ്റെ വീട്ടുകാരെ, യഹൂദന്മാരെ ദുഷ്ടന്മാരോട് ശവക്കുഴി കൊടുത്തു. അവൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യേശുവിൻ്റെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതേ യാത്രയിൽ നമ്മളാകുന്നുവെങ്കിൽ മരണത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെ ആകാം. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഉടുപ്പൂരി പപ്പയെ കാണാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ജീവിതത്തിൽ ദരിദ്രനായിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, ആ ജീവിതത്തിൽ യേശുവെ പോലെ, യേശുവെ അനുഗമിച്ച് സമ്പന്നന്മാരുടെ പട്ടികകളിൽ നാം എത്തിയവനിടയാകണം. So if you look at all the rich people in this world, the billionaires and so on and so forth, they are all rich. They are all with the rich in this world. But once they die, they are not with the rich. They become zero. On the other hand, about Jesus Christ, it is written, and they made his grave with the wicked and with the rich man in his death. So although his family, the people that he is from, the people of Israel, made his grave with the wicked, once he died, he was with the rich. And you should realize that if you follow Jesus Christ, you will also be with the rich after your death. Just like, because you should know that your death, when what you call death is you are just shedding your mortal clothing, your mortal body, and going to be with your Father in heaven. And you should be rich in that in when you are with your Father in heaven. हम देखते हैं इस संसार के तौर पर अनेक जो धनी व्यक्ति है, धनवान है, करोड़ोंपति है, जैसे कि रतन टाटा थे,
वे इस अपने जीवन के समय में शायद वे बहुत अमीर रहें, धनवान रहें, लेकिन मृत्यु के समान कुछ न लेकर जाते हैं। वो शून्य अवस्था में यहाँ से चले जाते हैं, हम देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं यशायाह 53 में कि उनका कब्र कंगालों के साथ ठहराया गया था। किसने ठहराया? उसके घर वालों ने, यहूदियों ने। लेकिन उसकी मृत्यु पर वह धनवान का संगी हुआ। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में ठान लेना है, क्या हमें इस दुनिया के धनवानों के समान होना है जो अंत में कंगाल होते हैं या शून्य होकर जाते हैं, या यीशु मसीह के समान जो अपने मृत्यु यानी कि हमारी मिट्टी के कपड़े को हम उतार कर हमारे स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं। तो उस समय में क्या हमें कंगाल होना है या धनवान होना है यीशु मसीह के समान? ഹലോ, ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടോ? സമ്പന്നരാകാനുള്ളൊരു പരിപാടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ബി എ ഗുഡ് പ്ലാന്റർ. നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരൻ ആകുക. ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായത്. ഇവരെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മരണത്തിൽ. യേശയ്യാ 53:9 എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അവന് ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടി ശവക്കുഴി കൊടുത്തേ, പക്ഷെ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരുടെ കൂടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം പ്ലാന്റേഷനാണ്. എന്താണ് പ്ലാന്റേഷൻ? അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈട്ടി ആയിരിക്കും, തേക്കായിരിക്കും, മാഞ്ചിയോ ആയിരിക്കും. നോ, അതൊന്നുമല്ല. ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നീതിയുടെ വൃക്ഷം. എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ നടുതലകൾ കിട്ടും. അത് കിട്ടിയാലൊന്ന് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല കൊയ്ത്ത. യേശുവിനെ പോലെ നമുക്ക് പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തരാകാം, സമ്പന്നന്മാരായി തീരാം. അതാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീതി തൻ്റെ ദാസൻ തൃപ്തനാകും. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്നറിയാമോ? തൻ്റെ പ്രയത്നഫലം കണ്ട് അവൻ തൃപ്തനാകും. നീതിമാനായ തൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്ലാന്റേഷനിലേക്ക് നമ്മളും വന്നാൽ നമ്മളും സമ്പന്നന്മാരാകും യേശുവെ പോലെ. അത് പുറകെ പറയാം. So, do you also want to be rich after you die with your Father in heaven? So, let me tell you the secret of that, and the secret of that is plantation. So you'll have to do a plantation. You may be wondering which plantation. Is it teak or is it mangium or any other tree? But let me tell you, the plantation that you should plant is the tree of righteousness. And just like Jesus Christ planted the tree of righteousness, if you plant that and you can get saplings for that and you can plant that, then you'll be rich in your death with your Father in heaven. तो आपको मैं बताता हूँ कि मृत्यु के पश्चात हमें धनवान होने के लिए क्या करना है। ये करना है कि हमें एक अच्छे से किसान बनना है और हमें रोपने का काम करना है। तो क्या लगाना है, क्या रोपना है? यहाँ पर देखने वाले जैसे पेड़ नहीं, लकड़े के पेड़ नहीं, बल्कि धर्म के पेड़ को हमें लगाना है। उसके पौधे हमें मिलेगा, अगर उसको हम उगाएंगे तो बहुत सारा कटनी हमें मिलेगा। और यीशु मसीह के समान लिखा है यशायाह 53 में कि धर्मी दास बहुत औरों को धर्मी ठहराएगा। तो हम यीशु मसीह के समान धनवान बन सकेंगे. ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യേശയ്യാ പ്രവാചകൻ ദിവസം 61 കയറുകയാണ്. 61 കയറുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസ് 4:18 പറഞ്ഞ, ഇതാ ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ദ ട്രൂ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റേഷനാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പറയുകയാണ്, 61:1 അങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ 61:3 പറയുകയാണ്, അവൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് നീതിവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നും യഹോവയുടെ നടുതല എന്നും പേരാകും. ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ടെല്ലാം അവയുടെ പേരാണ് നീതിവൃക്ഷങ്ങൾ, യഹോവയുടെ നടുതലകൾ. ഇത് വേണം പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞെ നീ ഒരു സമ്പന്നനായിത്തീരും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം. So, if you read the book of Isaiah, chapter 61,
verse 1 to 3, you will realize that what we need to do is the plantation. And here it says, they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. So we should plant oaks of righteousness, which are also the planting of the Lord, and that should be our business. बाद में आगे जब हम आते हैं यशाया 61 में, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है अपने बारे में, लूका सुसमाचार में हम देखते हैं, यहोवा की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊँ। बाद में तीसरे आयत में हम देखते हैं वहाँ लिखा है, जिसे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो अगर हम ये करेंगे, धर्म के वृक्ष को जिसके पौधे उपलब्ध हैं, अगर हम उसे लगाएंगे तो हम बिल्कुल संपन्न बन जाएंगे यीशु मसीह के समान। सुसमाचार का फल है बांज वृक्ष पाना। മനസ്സിലാവുന്ന മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ആ നടുതലകൾ. നമ്മളെ നട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് കയറിയാൽ നമ്മൾ നീതിവൃക്ഷങ്ങളായി കയറും. പക്ഷെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുന്നത് അനേകമാണ്, പക്ഷെ പിടിക്കുന്നത് ചുരുക്കമാണ്. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാണ്, പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി നമ്മളെ തന്നെ കയറിയതെങ്കിൽ മാത്രമേ പിടിച്ച് കയറത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് അവസാനം നമ്മളെ തുപ്പിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം വളരപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണം. വെറും സ്തുതി ആരാധന കൊണ്ടൊന്നും ആരും വളരൂല, യേശുവിൻ്റെ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. So if you read the book of Isaiah, it starts by saying that the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. And in verse 3 it says that this is a prophecy about Jesus Christ. And in verse 3 it says that he is planting oaks of righteousness and planting of the Lord. You should realize that what Jesus Christ is planting through the gospel are oaks of righteousness, and you are those saplings of righteousness that has been planted. And being saplings of although you are saplings of righteousness, now you will have to grow into oaks of righteousness, and for that you should be careful and put the effort, else in the end day you will be spat out by the Lord. धर्म के बांज वृक्ष हम में से हर एक लोग हैं, हम लगाए हुए हैं, लेकिन बात समझना है, काफ़ी सारे पौधों को लगाते तो हैं, लेकिन वे सब जड़ नहीं पकड़ते हैं। तो जड़ पकड़ा तो ही वो बढ़ सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को संभालना है। हम यहोवा के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन हमें जड़ पकड़ कर बढ़ना है, तब जाकर परमेश्वर की महिमा होगी और हमारे लिए ये भला होगा। ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, സാമ്പിളിങ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടുതലകളുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടാക്കിയ സമയം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതാണ് ഏശയ 53:10 ഇന്ന് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിൽ നാം ഓർക്കാൻ പോണത്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അവൻ്റെ പ്രയത്നഫലം കണ്ട് നാം തൃപ്തനാകുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ പ്രയത്നം? എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. യഹോവ ക്രിസ്തുവിന് കഷ്ടം വരുത്തേ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യകമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ നടുതലകളെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കാൽവറി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ താൻ തനിക്ക് നടുതലകളെ സന്തതികളെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. തകർച്ചയിലൂടെ സന്തതികളെ ഒരുക്കിയെങ്കിൽ അതേ മെത്തേഡ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കും ധാരാളം സന്തതിയായി തീരാന്ന് മാത്രമല്ല, അനേക സന്തതികളെ കാണുകയും ചെയ്യാം. So how did Jesus Christ plant these saplings? This is seen in the book of Isaiah chapter 3 verse 10. 553 verse 10. Isaiah 53 verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. So it is through his suffering, by being put through grief, that through the crucifixion on the cross, that he planted seeds, and it is through that he planted the saplings of righteousness. हम देखते हैं, ये हमने बताया कि हम पौधे हैं, धर्म के बांज वृक्ष के पौधे हैं। तो ये पौधे कैसे बने? हम देखते हैं यशाया 53 उसके 10 में, यीशु मसीह के दुखों के द्वारा यीशु मसीह ने इन पौधों को पाया। वहाँ देखते हैं यहोवा को भाया कि उसे कुचले और उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करें
तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करने के बाद हमको पाया, यानी कि उसने वंश को पाया। यदि हम भी यीशु मसीह के मार्ग में चलेंगे, न केवल हम वंश बनेंगे लेकिन हमारे लिए भी वंश तैयार होगा। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകണം, ജീവനിൽ കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം. അനുഗമനത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുക. ആരാധനയുടെ മക്കൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങാതെ ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിക്കുന്ന മക്കളായി തീരുക. അനുഗമിക്കുന്ന മക്കളായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. ആരാധനയുടെ മക്കളായി മാത്രം തീരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ആരാധനക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല, അനുഗമനക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളുമാറും. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞോളണം. അപ്പോൾ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അനുഗമിക്കുന്നവരായി തീരണം. So if you also want to be like Jesus Christ and plant a plantation of righteousness, then what you need to do is that you should stop being just worship children and be accompaniment children, or children who follows Jesus Christ. Because those who are just worship children, their mentality does not change, but those who follow Jesus Christ, their mentality changes. क्या आप चाहते हो कि अच्छे दिन देखें और अपनी कमाई का फल को पाए? तो हमें ये करना है कि अनुकरण करने सीखना है, यीशु मसीह का अनुकरण करना है, न केवल यीशु मसीह की स्तुति आराधना करना है, क्योंकि स्तुति आराधना करने वाले के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यीशु के पीछे चलने वालों के जीवन में बदलाव होता है, जिससे हम फल को पा सकेंगे। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സഭകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മക്കളെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു വളരെ വലിയൊരു കൂട്ടം ആരാധന മക്കൾ, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് അനുഗമന മക്കളെയും കാണാം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ സഭകളിലും ആരാധന നടക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് ആരാധനയെക്കുറിച്ചാണ്, അനുഗമനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വളരെ റെയറായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മളോട് 25 പ്രാവശ്യത്തിലധികമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഫോളോ മീ, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തു? അനുഗമനം അങ്ങ് വിട്ടിട്ട്, 25 പ്രാവശ്യത്തിലധികം പറഞ്ഞ അനുഗമനം വിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പറയാത്ത ആരാധനയെ അങ്ങ് ഉയർത്തി. ശ്രദ്ധിക്കുക. പിതാവിന് ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ബഹുമാനവും പുത്രന് കൊടുക്കാം, നോ ഇഷ്യൂ. പക്ഷേ യേശു എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആരാധനയെ അങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാ വലിയ ഒട്ടകത്തെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാരോട്, കാപ്പറ്റ ദാസന്മാരെ, നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിശാചിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക. യേശുവെ അനുഗമിക്കാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക. ആരാധനയ്ക്ക് സ്തുതിവാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ചിലവൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് വലിയ ചിലവുണ്ട്. അങ്ങനെ അനുഗമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആളുമാറുന്നത്, നമ്മൾ പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ആരാധിക്കുമ്പോൾ അല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏവനുമല്ല, എൻ്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയുള്ളൂ. So Jesus Christ has said more than 25 times, at least 25 times in just the 4 Gospels, to follow him. Instead, what we do, or children of the church do, is to worship him and praise him. Now, Bible says that there is nothing wrong with praising, that the praises that are given to God the Father, there is nothing wrong with giving most of them to Lord Jesus Christ. But what's more important is to follow Lord Jesus Christ. And in the Gospels, Jesus Christ said to the Pharisees, you strain out a gnat but swallow a camel. And so you elevate the thing that Jesus Christ never asked in the Bible to praise him or worship him, but you elevate that above what Jesus Christ said 25 times, which is to follow him.
और हम देखते हैं कलीसियाओं में अधिकतर लोग आराधना करने वाले हैं, लेकिन यीशु का अनुकरण करने वाले, यीशु के साथ चलने वाले बिल्कुल कम हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या मांगा है हम सुसमाचारों में देखते हैं। 4 सुसमाचार में 25 से अधिक बार यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो। कभी भी नहीं कहा कि मेरी स्तुति या प्रशंसा करो। स्तुति प्रशंसा करने में गलती नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो बड़ी बात हमसे कही है उसको हम इनकार करके स्तुति प्रशंसा पर सारे कलीसिया के लोग आजकल ध्यान रखे हैं। ये गलत बात है। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ. ഈ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുറം മാത്രമേ നല്ലൊരു കൂട്ടത്തിലുള്ളൂ. ശരിക്കും ഒന്ന് കുത്തിയാൽ അകത്തുനിന്ന് ആൾ വെളിച്ചാടും. അതായത് അകത്തെ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ നോക്കിക്കോ, ചുറ്റുകൾ നോക്കിക്കോ, അവർ അനുഗമിക്കുന്നില്ല, ആരാധന മാത്രം ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുത്ത്, നാവ് കൊണ്ടൊരു കുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സില്ല കണ്ടോ, ആള് വെളിയിലിറങ്ങണുണ്ടോ. പക്ഷെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ പതുങ്ങും. അത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പകരും, ചാടൂല. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആരാധന പിള്ളേർ മാറുന്നില്ല, അനുഗമന പിള്ളേർ മാറും. ആരെ പോലെ? ക്രിസ്തുവെ പോലെ. മനസ്സിലായോ? മറ്റുള്ളവർ കുത്തുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ അവരറിയാതെ പറയും ദൈവമേ അവരോട് ക്ഷമിക്കണേ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ തിരിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ട നല്ലത് കൊടുത്തോളണം, നല്ലത് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് നല്ലത് തന്നെ വരട്ടെ, അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരണം, ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല. പകരം ദൈവത്തോട് പറയും അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ നേച്ചർ. പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഇതാണ് അനുഗമനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടും ആരാധനയുടെ റിസൾട്ടും രണ്ടാ. ആരാധനയിൽ ആൾ മാറുന്നില്ല, അനുഗമനത്തിൽ ആൾ യാഗമാവുകയും ആൾ മാറുകയും ചെയ്യും. So the difference between accompaniment children and worship children is that worship children the person does not change. There is an outer crust for the worship children that looks pious, but once you prick it, the real person comes out. And you can notice it in your home itself. Like if you there may be family members who are just worship children, and if you just prick it, they immediately turn angry and violent and so on and so forth. But those who are accompaniment children, if you say something insulting, they won't react, they won't jump at you, they won't react immediately. Unlike worship children, they would rather pray in their heart that Lord please forgive them. So there is a transformation in the accompaniment children because they have sacrificed the self and are following Lord Jesus Christ. आराधना करने वाले और अनुकरण करने वाले बच्चों के बीच में फ़र्क किस प्रकार हम जान सकेंगे? अगर उनको हम किसी बात से अगर चूबेंगे अपने शब्दों से, बाहर से भक्ति का वेश तो वो ये सब धारण करते हैं, लेकिन शायद अपने जीभ से चूबा किसी विषय में तो हम देखेंगे वो किस तरह से प्रतिकरण करते हैं, हमारे ऊपर क्रोध से चढ़ने को आएंगे। शायद हमारे घर में भी हम ऐसे अनुभव को हम देख पाएंगे। तो आराधना करने वाले बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन अनुकरण करने वाले बच्चे क्या करेंगे? वे कुछ नहीं कहेंगे, अपने मन में, अपने हृदय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे सामने वाले व्यक्ति के लिए, हे प्रभु इनसे माफ़ करना क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उनके अपने दिल में भी कोसेंगे नहीं, उनके लिए बुराई नहीं चाहेंगे, नहीं सोचेंगे अच्छा हो गया उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी बातें उनके जीवन में नहीं होगी। ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം പറയും, ദ മോസ്റ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻഡം. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവരതിനെ മാറ്റി ആരാധനയാക്കി മാറ്റി. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണാം, ദ റിജക്റ്റഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകാലം കാണുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രയത്നഫലം കാണുവാൻ യേശുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് മത്തായി 11:29 യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ്, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനുമാകിയാൽ എൻ്റെ നുകമേറ്റ് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സോളുകൾ ശുഭകാലത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലം കാണുവാൻ അത് കാരണമാകും. ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക, ലേൺ ഓഫ് മീ, എൻ്റെ നുകമേറ്റ് എന്നോട് പഠിക്കുക. എന്നെ സ്തുതിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ്, എന്നോട് പഠിക്കുക, എന്നാൽ നിന്റെ ദേഹിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും, റെസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതിനു പകരം യേശുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്തു. ആരാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ? യേശു പറഞ്ഞോ? യേശു പറഞ്ഞോ എന്ന സഭക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നേ. ആര് പറഞ്ഞു അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ? യേശു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. എന്നിട്ട് യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചു. So one of the reasons why you are not able to see good times and enjoy the fruit of your labor is because of the most rejected invitation in the Bible. All the churches, or most of the churches, have rejected this invitation, and many of the churches do not read these verses. God bless the ones that do. And in the book of Matthew chapter 11 verse 28 and 29 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So here Jesus Christ is inviting you to take upon his yoke, and if you do that, because it's a light and easy yoke, and you will find rest for your souls. And if you take upon that yoke, you will enjoy good times and see the fruits of your labor. सबसे हमें अच्छे दिन और हमारे कमाई का फल पाने के लिए यीशु मसीह का अनुकरण करना है। लेकिन हम देखते हैं कि मसीहत में सबसे ज़्यादा तिरस्कृत एक नेवता क्या है? विश्राम के लिए यीशु मसीह जब बुलाता है, हम उस आमंत्रण को इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो विश्राम पाने के लिए हमें यीशु से सीखना है। हमने इस आमंत्रण को तिरस्कार किया है और हम क्या कर रहे हैं? यीशु की स्तुति कर रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദാ സ്ക്രീനിൽ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 29 വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, യേശു അവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോളിന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തണം. മനസ്സിലായോ? യേശു പറയാണ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ് റെസ്റ്റ്. യു, നോട്ട് മീ. യേശു അല്ല. യു വിൽ ഫൈൻഡ് റെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സോൾസ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന്. ഇതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ വേണം കണ്ടെത്താൻ. 11:28 ഒരു റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ റെസ്റ്റ് യേശു തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ 11:29 റെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ്. ടേക്ക് മൈ യോക്ക് അപ്പോൺ യു. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, എൻ്റെ സഹി നീയും കൂടെ ഏറ്റെടുക്ക്. തുടർന്ന് അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നോട് പഠിക്കാം. ആൻഡ് ലേൺ ഓഫ് മീ, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest. നീ കണ്ടെത്തും unto your souls. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സ്തുതി ആരാധനയും കൊണ്ട് നടന്ന എവിടെ എത്താനാ? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒരു കുത്തുവാക്ക് അമ്മായിയമ്മയോ അമ്മായിയപ്പനോ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ അവരോ ഇവരോ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം നമുക്ക് വന്ന് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളും നമ്മുടെ കുന്തമായ ഈ നാവെടുത്ത് അവനെ അവളെ കുത്തി കൊല്ലും. അതോടുകൂടി ഉണ്ടായ തേജസ് മുഴുവൻ താഴെയും പോകും. കാരണം കുഞ്ഞ്, നീ മാറിയിട്ടില്ല. നീ ഇന്നും ആരാധനക്കാരനും ആരാധനക്കാരത്തെയോ അനുഗമനക്കാരനല്ല. നീ അനുഗമനക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ കുത്തുകൊണ്ടാൽ യേശുവിനെ പോലെ ദാ രക്തവും വെള്ളവും നിന്നൊന്ന് പുറത്ത് ചാടും. രക്തം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു, വെള്ളം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. മോനെ മോളെ, അങ്ങനെയാണോ എന്നാ?
അങ്ങനെയാണോ നാം? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ യേശുവെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങുക. നീ നിന്റെ സോളിന് റെസ്റ്റ് കണ്ടെത്താം. So let's turn to the book of Matthew, chapter 11, verse 29 and 30. And you can see the verse 29 and 30. And here it says, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." The first thing to note is that you should all find rest for your souls, and you'll have to find it. And the way to find it is to follow Jesus Christ and to take up his yoke and to learn of him. Because right now many of the people they do not have rest for your souls, although they claim they worship God. If somebody pricks them with their tongue, immediately the outer crust is broken, and they also stabs back with their tongue. And instead of that, if you are like Jesus Christ, who was pricked and blood and water flowed from him, and he prayed that, "Lord, forgive them, for they do not know for they do not know what they are doing." So you will also be transformed in soul to be like that and find rest in your soul. यहाँ पर मत्ती 11 उसके 29 में हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, तुम मेरी जुआ को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम विश्राम को पाओगे तुम अगर मुझसे सीखोगे। तो 28 में हम देखते हैं यीशु कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन 29 में कहता है तुम्हें विश्राम पाना होगा। किस तरह से हम पाएंगे? यीशु मसीह के साथ में चलने से, यीशु मसीह को जुआ को लेते हुए। यीशु मसीह को जुआ को जब हम लेंगे तो हम अपने आप को बलिदान कर रहे हैं। यीशु ऐसे का जब हम करेंगे तो अगर हमें कभी भी अगर चुभता है किसी के शब्द से, अगर हमें चोट लगा है तो अगर सास होगी, सास ससुर या फिर बहन किसी की भी द्वारा, तो हम उन्हें कोसेंगे नहीं। यीशु मसीह के समान रक्त और पानी जैसे निकला उसके घावों से हम लोगों को माफ़ करने पाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലമൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, എൻ്റെ നുകം ഏറ്റെടുക്കുക. നുകം ഏക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ, യേശുവെ അനുഗമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് നുകം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നുകം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? നിങ്ങളെങ്കിലും കണ്ടം കൃഷി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടം കൃഷി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈ കണ്ടം കൃഷിക്ക് ഈ കലപ്പ എടുത്ത് ഈ കാളയുടെ മേത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, 2 കാളകൾ നോർമലി ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഒരു കാളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കലപ്പ വെച്ചു. ഇതാ ഒരു കാളയാകുമ്പോൾ ഒരല്പം പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാളയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലപ്പയുടെ നീട്ടം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇതിൻ്റെ നീട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് 2ൻ്റെയും ചുമലിൽ വയ്ക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത്, നീ കത്തോലിക്കൻ്റെ കലപ്പയെടുക്ക്, CSIയുടെ കലപ്പയെടുക്ക്, പെന്തക്കോസ്റ്റിൻ്റെ കലപ്പയെടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ കലപ്പയെടുക്കാനാണ്. എൻ്റെ നുകം ഞാനത് നീട്ടിത്തരാം, നീ എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫോളോ മീ, ടു അക്കോമ്പനി. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ യേശുവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അപ്പൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് ഒരു വല്ലതും മിണ്ടുവും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ യേശു എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാൽ ഉടനെ ഈ കൂടെയുള്ള നിനക്ക്, എനിക്ക്, സഭയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ മനസ്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ യേശുവോട് പഠിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം. നീ പോലും അറിയാതെ നിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേച്ചർ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മുഖമെടുക്കണോ? യേശുവെ അനുഗമിക്കാതെ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അനുഗമനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആരാധന വെറും പൊള്ളയായതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവെ അനുഗമിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. So realize that here it says, "Take my yoke upon you and learn from me." You will not be able to take Jesus Christ's yoke upon you unless you accompany Jesus Christ. If you have seen how a yoke works, if you have seen how wheat or rice are farmed, you will see that you'll see a bull, and the yoke is kept on his shoulders, and then the plow is attached to the yoke. And if it is a single bull, then it's very difficult for it. But if you have 2 bulls standing side by side and the yoke is extended and the plow is connected in the middle, then it's easy for both the bulls. And in the same manner, Jesus Christ is saying,
You need to accompany me so that I will extend my yoke to you and you will be able to take it, and both of us together will be able to do our Father's business. And by doing so, if you accompany Jesus Christ, he will tell you every once in a while, he'll tell you things, and slowly your nature, those things will transform you, and your nature will become like that of Jesus Christ. जुआ कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपने देखा है, जो है चावल जहाँ उगता है वो खेत में हल चलाते हैं, एक ही बैल हो तो वो कठिन, 2 बैल हो तो ज़्यादा आसान हो जाता है। 2 बैलों के कंधों पर हल जुआ रखते हैं, उसमें हल को लगाते हैं और वे चलते हैं, दोनों भी साथ साथ में चलते हैं, दोनों बैल। तो यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तुम मेरे साथ आओ और मेरी जुआ को तुम पर ले लो और मुझसे सीखो। जब साथ साथ चलते हो सके, यीशु मसीह अगर कुछ कहें तो हम भी सीखें उससे, और पिता की जिम्मेदारी को इस तरह से हम पूरा कर पाएंगे। यीशु मसीह के साथ में चलने से यीशु मसीह के स्वभाव को हम पा सकेंगे। तो इसीलिए ही यीशु मसीह की आराधना, स्तुति आराधना सिर्फ करने वाले नहीं, यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए हम बलिदान, अपने जीवन को बलिदान करेंगे। ये सबसे बड़ा आराधना है। നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാം. കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. എനിക്ക് ശുഭകാലം കാണണം, എനിക്ക് യേശുവെ പോലെ എൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ കാൽവരി ക്രൂശിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു നടുതലകളെ ഒരുക്കിയ ആ യാഗത്തിലേക്ക്, നീതി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നടുതലകളെ ഒരുക്കിയ ആ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലേക്ക്, അസ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷനിലേക്ക് ഹൃദയക്കണ്ണുകൾ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേക തൈകളുള്ളപ്പോൾ ഇതാ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ പ്ലാന്റേഷൻ പുതിയതായി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു കാൽവരി ക്രൂശിൽ. ദി ന്യൂ പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ്. അവിടുത്തെ നീതി വൃക്ഷങ്ങളായി തീരേണ്ട നടുതലകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത്. തകർച്ചയിലൂടെയാണ് വളർച്ച. അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. അവൻ്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ, നടുതലയെ കാണുകയും അങ്ങനെ യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചു, നിനക്ക് ശുഭകാലം കാണണോ? വായിൽ വരുന്നതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവൻ്റെ തിന്മകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല നീ. പകരം നിന്നെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട സ്വർഗീയ സ്റ്റേഷനാണ് നീ. ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരെ പോലെ ജഡത്തിൽ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച്, ജഡത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പ്രയത്നഫലം സെമത്തേരിക്ക് ഇപ്പുറം ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കരുത് നീ. യേശുവെ പോലെ മരണത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെയായി പ്രയത്നഫലം കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം നീ. അതിന് നീ ഒരാരാധനക്കാരൻ മാത്രമായ പോരാ, യേശുവെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിത്തീരണം. ആരാധനക്കാരൻ ആളുമാറുന്നില്ല. കാരണം അവനെയല്ല യാഗം കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അനുഗമനക്കാരൻ ആളുമാറുന്നു. കാരണം ആ വ്യക്തി അവനെ തന്നെയാണ് യാഗമാക്കുന്നത്. ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു,
എനിക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ലാത്ത ഒരാരാധന, എനിക്കൊരു ചെലവുമില്ലാത്ത ഒരാരാധന ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, നീ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് യാഗമായി തീരേണ്ടത്. നിന്റെ സ്വയമാണ് ദൈവത്തിന് യാഗമായി തീരേണ്ടത്. നിത്യാത്മാവിന് തന്നെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്നെയും നിങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളെ യാഗമായി തീരുവാനൊന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? യേശുവേ, ഇനി ഞാൻ എനിക്കായി ജീവിക്കില്ല, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ജീവിക്കും. യേശു എങ്ങനെ പിതാവിന് വേണ്ടി യാഗമായോ, അപ്പാ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ, യേശു യാഗമായതുപോലെ നമുക്കും ആ യേശുവിന് വേണ്ടി യാഗമാകാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, സമർപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പപ്പാ, ശുഭകാലം കാണുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആലോചനയ്ക്കായി നന്ദി. പ്രയത്ന ഫലം കണ്ട് യേശുവിനെ പോലെ തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആലോചനയ്ക്കായി നന്ദി. ഇതിൽ നടകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. സ്വയമേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലപ്പാ. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പോയാലും ഈ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും പഴയവർ തന്നെയാ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഈ സന്ദേശത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. ഈ ജനത്തെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർ നിത്യം അനുഗ്രഹീതരായി തീരും അങ്ങ് സഹായിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങ് കൂട്ടായിരിക്കണമേ. രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കരം വെച്ചാട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവം ക്രിസ്തയേശുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന രോഗസൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ കരം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ആ വേദനകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. പരിപൂർണ സൗഖ്യം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവസമാധാനം കുടുംബങ്ങളിൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്താൽ നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ദുഷ്ടൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന്, ഇവരുടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാൻ കൽപ്പിക്കുക. അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. സ്വർഗീയ പിതാവിൽ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് കീഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അങ്ങയുടെ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കണം. സർവ്വമഹത്വം അങ്ങേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു, അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹീതരായി തീരട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. തുടർന്ന്